আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। সালাম আলাইকুম ম্যাম। ম্যাম একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে। আস্তে শোনা যাচ্ছে। এখন শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা, কেমন আছো সবাই? আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তোমাদের পার্টিসিপেন্ট দেখা যাচ্ছে 147। সবাই কি মানে ধীরে ধীরে আসে নাকি? জি ম্যাম, 5-10 মিনিটের ভিতরে 170 জনের মতো জয়েন করে। তোমাদের স্টুডেন্ট কয়জন টোটাল, 2 সেকশন মিলে? ম্যাম 2 সেকশন মিলে 217-18 জন। হিউজ স্টুডেন্ট। বাকিগুলো কোথায় থাকে? ম্যাম এর ভিতরে রিয়েট আছে অনেকে, তারা জয়েন করে না। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আবার পরীক্ষা দিবে? জি ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে। Without any further ado, let's start the class. Next, previous classes স্যার কি ক্লাস নিয়েছিলেন লাস্ট? লিম্ফ নোড নিয়ে ক্লাস নিয়েছিলেন। লিম্ফ নোড, আচ্ছা। তাহলে তোমাদের লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম স্টার্ট হয়েছে না? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে আমি একদম সরাসরি ক্লাসে চলে যাই। আসলে সবাইকে তো অনলাইন ক্লাসে পরিচিত হওয়ার সুযোগ নাই। এমনি আমার সাথে তো পরিচয় আছে নাকি সবার? জি ম্যাম, আপনার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করছি আমরা। আচ্ছা, কেউ কেউ হয়তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ছিলা, যারা ছিলা না তাদের সাথে একটু জাস্ট আমার ইন্ট্রোডাকশনটা আমি দেই। এটা হচ্ছে, আমি মারিয়া আফরিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অবভিয়াসলি অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট, এই জন্য অ্যানাটমি ক্লাস নিতে আসছি। তো আমি মনে হয় ভিডিওটা অফ করি, আর সবারই মনে হয় ভিডিও অফই আছে, তো সাউন্ডটা জাস্ট দিয়ে রাখো। আমি ক্লাসে চলে যাই। আচ্ছা, দেখা যায় সবার? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ম্যাম শোনা যাচ্ছে। ওকে। স্ক্রিন শেয়ারিং দেখা যাচ্ছে সবার? জি ম্যাম। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে। সো আমাদের ক্লাসে কি নেপালিরা আছে? নেপালি মানে ফরেনার যারা, তারা কি আছে? জি ম্যাম, ফরেনার আছে 17 জন। 17 জন ফরেনার ম্যাম। আচ্ছা, তারা উপস্থিত নাকি? Is জি there ম্যাম। any foreigner in my class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. So I will conduct the class in English for all of you. So today we will start about the spleen. So first of all, we have to know the function of spleen. More or less not spleen, that is overall the function of lymphatic system. That means all of the organs of lymphatic system. That the functions are, the primary functions produce lymphocyte, obviously যেহেতু lymphatic system, so produce lymphocytes and antibodies, phagocytosis of damaged blood cell, storage of blood cell. This is very similar type of function for all of the lymphatic organs. Storage of blood cell, proliferation of lymphocyte, formation of blood cell in fetal life. That means in our fetal life, blood cell,
blood cell produced from the lymph node that are very effective organ for producing blood. But after birth, what are the organs? Do you have any idea? After birth, what are the organs responsible for producing blood cell? Bone marrow. Bone marrow, very good. Bone marrow. Then this is the hollow bone. These produce blood cell, but when we are getting aged, then what are the organs responsible for producing blood? Ribs. When we are getting aged. Good. That is spongy bone. Flat bone, those who are flat bone that are responsible for producing blood in our aged condition. And also again spleen, lymph node that are active and produce blood to support our body. So next, removal of macromolecular antigens from blood, retrieval of iron, Fe means iron, ferrous, from RBC hemoglobin. Retrieval মানে কি উদ্ধারা, ঠিক আছে? আচ্ছা, secondary function, antigen presentation by antigen presenting cell. This APC means antigen presenting cell that are responsible for immune response. Activation and proliferation of B and T cell. Most of the B and T cells are produced from the spleen. Differentiation of B cell and plasma cell. Differentiation means from inactive stage to active stage. At first, they are inactive, and then following the aging period, they are become active. We know about lymphoblast, then lymphocyte. The lymphoblast is the inactive and immature stage, and lymphocyte is the mature state. Secretion of antibodies on white pulp. Antibodies, we know we are in the corona pandemic, so antibodies are very essential for first for our defensive mechanism, and these antibodies are secreted from the white pulp of spleen. Then blood storage. Blood storage is also from spleen. Then go to the main topic, spleen. These functions are important fiber, not for your theory. In my class, মেবি কানেকশন প্রবলেম ছিল। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? এখন No, ma'am, not clearly. জি ম্যাম, এখন শোনা যাচ্ছে একটু। ওকে, can we start?
হেড নট হয়? মিউট করে রাখলে বেটার, মিউট করে রাখলে বেটার। শোনা যাচ্ছে তো? জি ম্যাম, এইমাত্র থেকে শোনা যাচ্ছে আর কি, আগেরগুলো শোনা যায় না। আগেরগুলো ফাংশন কিছু শোনা যায় নাই? জি ম্যাম, এক্সপ্লেন থেকে এটা এটা ঠিক আছে ম্যাম, এক্সপ্লেন এটা। আগে শোনা যায়নি। আচ্ছা, আমার মনে হয় সবার মিউট থাকলে ভালো হয়। আমি একাই বলি, তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে তখন ম্যাম সাউন্ডে খুব প্রবলেম হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না। এখন শুনতে পাচ্ছ? আমি জি তো ম্যাম। হেডফোন দিয়ে কথা বলছি। জি ম্যাম, শোনা Spleen, যাচ্ছে। spleen largest mass of lymphatic tissue on left side of abdominal cavity. So, Viber question থাকবে. What is the Viber question of Viber বলছে? Lymph, the location of lymph. Sorry, the location of spleen that is located left side of the abdominal cavity. And most of the time we asked the differentiation between spleen and lymph node. Lymph node that was already studied by Rafik sir. So what is the difference between spleen and lymph node? That is the question both for your viva and also theory. So the differentiation is spleen has capsule, lymph node has also capsule, but lymph node in fourth line distinct cortex and medulla ম্যাডাম and বেশি নয়েজ হচ্ছে। lymph node. আর এখানে তো ম্যাম কোনো শোনা যাচ্ছে না, ঠিক মতো শব্দ হচ্ছে। ম্যাম শোনা যাচ্ছে কিন্তু নয়েজ হচ্ছে ম্যাম। শোনা যাচ্ছে না, noise হচ্ছে। আমার কথা কি এখন শোনা যায়? জি ম্যাম, এবার ঠিক আছে, ক্লিয়ার ম্যাম আসতেছে। ফোনের প্রবলেম মেবি। আচ্ছা, আমার আমি হেডফোন খুলেছি, সরাসরি কথা বলছি। জি ম্যাম, এখন একদম অনেক ক্লিয়ার। Okay, so what is the difference between spleen and lymph node? Number one, lymph node has distinct cortex and medulla. Please note down, lymph node has distinct cortex and medulla, but spleen has no distinct cortex and medulla. And in case of capsule, spleen has dense fibrous connective tissue, dense white fibrous connective tissue, that is capsule. And lymph node has also capsule, that is also dense white fibrous connective tissue, but what is the difference? Spleen, in case of spleen, with capsule, there is also a smooth muscle layer. In spleen, in case of spleen, with capsule, there is also a smooth muscle layer. Did you write? Is that okay for all of you? Okay. So the difference, in case of capsule, the point is capsule. ম্যাম আরেকবার রিপিট করলে ভালো হতো। Yes, আমি আবার রিপিট করছি। In case of capsule, the differentiation point is capsule. Please write down the differential point is capsule. And in case of spleen, there is dense white fibrous connective tissue. Number 2 point. In the presentation slide, number 2 point, capsule that is made of dense white fibrous lymph node. There is also dense white fibrous connective tissue. But what is the difference? In case of spleen, with capsule, there is also smooth muscle cell. That means capsule plus smooth muscle cell. In case of spleen, capsule plus smooth muscle cell. And then go to the lymph node.
capsule has no smooth muscle cell, but present subcapsular sinus. Capsule has no smooth muscle cell in case of lymph node. In case of lymph node, capsule has no smooth muscle cell but present subcapsular sinus. What is the subcapsular sinus? That sinus present beneath the capsule. The sinus that is present beneath the capsule. ম্যাম স্প্লিনের ক্ষেত্রে Yes. স্মুথ মাসল থাকবে Yes. স্প্লিনের ক্ষেত্রে স্মুথ মাসল থাকবে। আমি বাংলায় আবার বলছি, স্প্লিন এবং লিম্ফ নোডের যদি আমরা পার্থক্য করতে চাই তাহলে কি হবে, আমরা পার্থক্যের ক্ষেত্রে পয়েন্ট লিখবো আগে। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে ক্যাপসুল। ক্যাপসুলের আন্ডারে আমরা স্প্লিনে কি লিখবো? স্প্লিনে লিখবো ক্যাপসুলের ক্ষেত্রে অবশ্যই ডেন্স হোয়াইট ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু থাকে, যেটা দেখো স্লাইডে 2 নম্বরে লেখাই আছে যে ক্যাপসুল হচ্ছে ডেন্স হোয়াইট ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু। এবং এই কানেকটিভ টিস্যুর সাথে যুক্ত থাকবে আরো একটা বাড়তি জিনিস, সেটা হচ্ছে স্মুথ মাসল ইন কেস অফ স্প্লিন। যদি আমরা লিম্ফ নোডের ক্ষেত্রে যাই তাহলে কি হবে, এই ক্যাপসুল কিন্তু লিম্ফ নোডেও প্রেজেন্ট আছে। তাহলে ডিফারেন্সিয়েশনটা কি? লিম্ফ নোডে কোনো স্মুথ মাসল নাই, তার বদলে কি আছে? সাব ক্যাপসুলার সাইনাস। সাব ক্যাপসুলার, সাব মানে কি? আন্ডার, বিনিথ। তাহলে সাব ক্যাপসুলার সাইনাস থাকবে। ঠিক আছে, এরপরে আমরা থার্ড লাইনে আসি। গো টু দ্য থার্ড লাইন। Trabeculae extend into the parenchyma and subdivide into smaller compartment. When we turn over the slide and found the pictorial form, then I will discuss trabeculae. What are the trabeculae and the parenchyma? So don't worry. The fourth point, no distinct cortex and medulla as seen in lymph node. So this is also a differential point between lymph node and spleen. Write down cortex and medulla. Spleener ক্ষেত্রে কি হবে? Please point out cortex and medulla. In case of spleen, there is no distinct cortex and medulla. In case of lymph node, distinct cortex and medulla. Okay? Then no subcapsular or trabecular sinus is present in spleen, that I already mentioned earlier. The fifth point, capsule plus trabeculae in the spleen are thicker than those around the lymph node plus contain some smooth muscle cell. That is also I mentioned earlier. Capsule and trabeculae in the spleen are thicker. That is the new point. Capsule and trabeculae in the spleen are thicker. And in case of lymph node, capsule and trabeculae are thinner hobe. Just opposite. In case of spleen, capsule and trabeculae are thicker, and in case of lymph node, capsule and trabeculae are thinner. Did you get that, all of the point? Yes, ma'am. Okay. Or I will repeat again. Okay. So the last point. As I said before, there is no cortex and medulla is present in spleen. No cortex and medulla is present in spleen, but in case of lymph node that you already studied, present distinct cortex and medulla. So what happened in case of spleen? The parenchyma of spleen is divided into 2 parts, red pulp and white pulp. The parenchyma of spleen is divided into 2 pulp, red pulp and white pulp, that is highlighted in red color. Okay, then the next slide. Spleen, in the function, we already know that spleen contains a large quantity of blood. That spleen is a blood producing organ sometimes. So it contains huge quantity of blood that is expelled periodically into the circulation. That means in our circulatory system by the action of the smooth muscle in its capsule and trabeculae. I said that in the capsule of spleen there is a smooth muscle.
These smooth muscle when contract and relax, then the blood within the spleen is circulated throughout the body. তার মানে আমি বলছি যে স্প্লিনের ক্যাপসুল এবং ট্রাবেকুলিতে যে স্মুথ মাসেলটা থাকে সেই স্মুথ মাসেল কি করে, যে ব্লাডটা প্রডিউসড হচ্ছে সেই ব্লাডটাকে সার্কুলেট করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ মাসেল যখন সংকোচন প্রসারণ হবে তখন বডিতে, সারা বডিতে ব্লাডটা ছড়িয়ে যাবে ব্লাড ভেসেলের মাধ্যমে। আমি পরবর্তীতে আসবো যে স্প্লিনেও কিন্তু অনেক ব্লাড ভেসেল আছে, যেগুলো অর্থাৎ স্প্লিনিক আর্টারি আছে, স্প্লিনিক ভেইন আছে, যার মাধ্যমে ব্লাড এন্টার করছে এবং লিভ করছে, যেটা পরবর্তী স্লাইডে আছে। এরপরে আসি থিন ফাইব্রাস ক্যাপসুল অফ দ্য স্প্লিন। এইটার বৈশিষ্ট্য কি? হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ থিন ফাইব্রাস ক্যাপসুল অফ দ্য স্প্লিন? Is composed of dense irregular fibroelastic connective tissue. CT means connective tissue. Is composed of dense irregular fibroelastic connective tissue. Fibrous capsule is thickened at the splenic hilum. What is the hilum? Do you have any idea? What is the hilum? Splenic hilum. Anyone can say. ম্যাম হাইলাম বলতে তো খাজ বোঝায় না? খাজ বোঝায়, ওকে। Then what is the function of hilum? ম্যাম হাইলাম দিয়ে কিছু ঢোকে বা নার্ভ বা ভেইন ঢোকে বা বের হয় এরকম কিছু। Very good. What is your name? বিজয় কুন্ডু। Bijay Kundu. So Bijay Kundu explained us what do you mean by hilus. Hilum or hilus, same term. So you may be asked in the Bible, what do you mean by splenic hilum? The hilum is one like port-like structure. Port means porter bangla ki? ম্যাম বন্দর। বন্দর, yes. Port-like structure. So পোর্টে যেরকম কিছু জাহাজ নোঙর করে, কিছু জাহাজ ছেড়ে যায়, ঠিক সেরকম হাইলাম হচ্ছে পোর্ট লাইক স্ট্রাকচার। এবং এই পোর্টে মনে করো কিছু ব্লাড ভেসেল এন্ট্রি করছে, আবার কিছু ব্লাড ভেসেল লিভ করে। তো এটাই হচ্ছে স্প্লেনিক হাইলাম। হাইলাম যে কোনো অর্গানেই থাকতে পারে, যেরকম কিডনিতে হাইলাম আছে, ইভেন তোমরা যে লিম্ফ নোড পড়েছো সেখানেও কিন্তু হাইলাম ছিল, অর্থাৎ ব্লাড ভেসেলের ঢোকার এবং বের হওয়ার জন্য। স্প্লিনের সার্কুলেশন এটা কি একমুখী না, সরি, লিম্ফ নোডের সার্কুলেশন একমুখী, অর্থাৎ শুধু ঢুকবে না ঢুকবে বের হবে? ম্যাডাম দ্বিমুখী। দ্বিমুখী কিভাবে? ম্যাম এখানে অ্যাফারেন্ট আর ইফারেন্ট স্পেস আছে, মানে অ্যাফারেন্ট আর ইফারেন্ট ভেসেলস আছে। অ্যাফারেন্ট এন্ড ইফারেন্ট আর্টারি আছে, ভেসেলস আছে। ওকে, অ্যাফারেন্ট দিয়ে কি হয়? ঢোকে ম্যাম। অ্যাফারেন্ট ঢোকে, এন্টার করে। আর ইফারেন্ট বের হয়ে যায়। ইফারেন্ট 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 ই শব্দ থাকলেই মনে করবা বের হয়ে যাচ্ছে, আর এ শব্দটা থাকলেই ঢুকতে হবে, এন্টার। আচ্ছা, মাঝে মাঝে কিন্তু আমি সবাইকে কোশ্চেন ধরবো। একটু আগে কি অ্যান্সার দিলা অ্যাফারেন্ট ইফারেন্ট? ম্যাম শিমলা খাতুন। শোনা যায়? ম্যাম শিমলা খাতুন। শিমলা খাতুন, ওকে, গুড। সো সবাইকে অ্যাটেন্টিভ থাকতে হবে, আমি এরপর থেকে নাম ধরে কিন্তু কোশ্চেন করব। আচ্ছা, থিন ফাইব্রাস ক্যাপসুল অফ দ্য স্প্লিন তাহলে কি করছে? ডেন্স ইরেগুলার ফাইব্রোইলাস্টিক কানেকটিভ টিস্যু কন্টেইন করে। ফাইব্রাস ক্যাপসুল ইজ থিকেন্ড এট দ্য স্প্লেনিক হাইলাম, ডিভাইড স্প্লিন ইনটু কম্পার্টমেন্ট কল্ড স্প্লেনিক পাল্প মেড অফ কোলাজেন উইথ, এই যে ডাব্লিউ দিয়ে এটা আসলে বোঝাচ্ছে কোলাজেন উইথ মায়োফাইব্রোব্লাস্ট। মায়োফাইব্রোব্লাস্ট কি জিনিস আমি পরে আসছি। Connective tissue trabeculae arises from the deep aspect of the capsule, carry blood vessel to and form parenchyma or splenic pulp, the substance of the spleen. আমি আসলে ছবিতে গেলে ভালো বোঝা যাবে। Round or nodular and may contain artery and vessel, that is trabecular artery and vessel.
আমি প্রথমেই আগে আমার মনে হয় একটু ছবিতে যাই, তাহলে ভালো বোঝা যাবে। আমার কার্সর দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম। জি ম্যাম। এটা হচ্ছে একটা স্প্লিনের ছবি, স্প্লিনের পিক্টোরিয়াল ফর্ম। দেখো এই জায়গাটা যেটা আমি হাইলাইট করছি, এই জায়গাটা হচ্ছে আসলে ক্যাপসুল। ঠিক আছে, স্প্লিনের এটা হচ্ছে ক্যাপসুল, এবং এই ক্যাপসুলটা কি দিয়ে তৈরি? ডেন্স হোয়াইট ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু আছে, কিছু কোলাজেন ফাইবার আছে, এগুলো যেটা একটু আগে আমি বললাম, অনেকগুলো স্ট্রাকচার দিয়ে তৈরি হচ্ছে ক্যাপসুল। এখন মেইনলি বোঝার যে বিষয়টা আমরা স্লাইডে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই যে ক্যাপসুল, এই ক্যাপসুলটা কি করবে? যখন ভেতরের দিকে ক্যাপসুলটা এন্টার করবে তখন সেটাকে আমরা বলবো ট্রাবেকুলি। ঠিক আছে, এই ট্রাবেকুলি দেখো এখান থেকে প্রবেশ করেছে ভেতরে। এই টোটাল এরিয়াটা, এই যে রাউন্ড, এই এরিয়াটা হচ্ছে আসলে প্যারেনকাইমা। প্যারেনকাইমা কি বলছে? সলিড যে অর্গানগুলো আছে, অর্থাৎ ভেতরে কোনো, আমরা জানি যে দুই ধরনের অর্গান আছে, ভিসেরা আছে, সেটা হচ্ছে two types of viscera are present. One is parenchymatous and another one is hollow viscera. কিডনি, স্প্লিন, লিম্ফ নোড, থাইমাস, এগুলো সবই হচ্ছে সলিড অর্গান, অর্থাৎ ভেতরে কোনো ফাঁকা জায়গা নাই। আর সাপোজ স্টমাক, ইন্টেস্টাইন, এগুলো কি টিউব লাইক স্ট্রাকচার, অর্থাৎ হলো স্ট্রাকচার, মাঝখানে ফাঁকা আছে, হলো স্পেস আছে, এবং স্পেসের মধ্যে দিয়ে কি হচ্ছে? খাদ্য যাচ্ছে, স্ট্রাকচার ভেতরে দিয়ে পাস হচ্ছে, কিছু না কিছু পাস হয়ে যাবে। কিন্তু এই সকল অর্গান, অর্থাৎ লিভার, স্প্লিন, কিডনি, এগুলো কিন্তু প্যারেনকাইমাটাস অর্গান, এবং পুরাটাই কি সেল দ্বারা তৈরি, ভেতরে কোনো ফাঁকা জায়গা নাই। এগুলোকে বলা হয় প্যারেনকাইমাটাস অর্গান। এবং এই প্যারেনকাইমা বিভিন্ন সেল দ্বারা তৈরি, অর্থাৎ এক এক অর্গানে এক এক ধরনের সেল দ্বারা প্যারেনকাইমা তৈরি হয়। তো সেই হিসাবে দেখো এই পুরাটাই হচ্ছে একটা প্যারেনকাইমাটাস, অর্থাৎ সলিড একটা অর্গান। এই সলিড অর্গানের চারপাশে কি আছে? ক্যাপসুল দিয়ে আবৃত। এই সলিড অর্গানের চারপাশ দিয়ে ক্যাপসুল দ্বারা আবৃত, এবং রেড কালার দিয়ে দেখো আমি অ্যানোট করেছি যে এটা হচ্ছে ক্যাপসুল কালার, ক্যাপসুল। এবং এই ক্যাপসুলের স্প্লিনে কি থাকে? ক্যাপসুল, শুধু কি ক্যাপসুল থাকে? তার সাথে আর কি থাকে? স্মুথ মাসেল। একটু আগে বলেছি ক্যাপসুলের সাথে আর কি থাকে? স্মুথ মাসেল থাকে। গুড। সো ক্যাপসুলে থাকে স্মুথ। ক্যাপসুলটা যখন এই প্যারেনকাইমার মধ্যে এভাবে ঢুকে যাবে তখন সেটাকে when this capsule is entering into the parenchyma, then it is called trabeculae. When this capsular structure, that means connective tissue structure, enter into the parenchymatous organ, then it is called trabeculae. অর্থাৎ ক্যাপসুল যখন প্যারেনকাইমার মধ্যে প্রবেশ করবে তখন সেটাকে বলা হয় ট্রাবেকুলি। And this trabeculae is here, and also this is here. This is also trabeculae. This is also trabeculae. And when this trabeculae is formed, then just look at the picture. This trabeculae enter into the parenchyma and divided the parenchyma into different compartment, right?
That means this one is one compartment, just a round shape. This one is the compartment, one compartment. And this is another compartment. This is another compartment. বোঝা যায়? জি ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, তাহলে আমি কি বললাম যে ক্যাপসুল যেটা কানেকটিভ টিস্যু এবং স্মুথ মাসল দ্বারা তৈরি স্প্লিনের ক্ষেত্রে, এবং এই ক্যাপসুলটা কি করবে, ভেতরে যখন কানেকটিভ টিস্যুটা যখন প্যারেনকাইমার মধ্যে ঢুকে যাবে তখন সেটাকে বলে ট্রাবেকুলি। আর এই ট্রাবেকুলি গুলো বিভিন্ন দিক থেকেই এই যে প্যারেনকাইমার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, এবং ঢোকার কারণে কি হচ্ছে, প্যারেনকাইমাটাকে ছোট ছোট কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে, অর্থাৎ ডিস্টিংক্ট কম্পার্টমেন্ট তৈরি হয়। তখন তখন আর একটা বড় কম্পার্টমেন্ট থাকে না, ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। So when the trabeculae enters into the parenchyma, then the total splenic parenchyma is divided into several compartment. Okay, then here in the picture you can see two colors are present. One is red color and another one is white color. So in our previous slide, we know that splenic parenchyma is divided into two parts. One is white pulp and another is red pulp. So this is the red pulp. This one is the red pulp. This is red pulp. And this white area is the white pulp. And this area is the hilum. This area is the hilum. Here the artery is entering and vein also, we can see vein is also entering, but not. Vein is leave. Vein is leaving from the spleen. Vein is leaving from the spleen and artery is entering into the spleen. Then in case of white pulp, what are the component present in the white pulp? You can see there is a primary follicle. This round area is called primary follicle. And what is the marginal zone? This area is the marginal zone. This marginal zone, why this is called marginal zone? Because this is the demarcation between red pulp and white pulp. This is the last area of white pulp and the first area of red pulp. So that's why it is called marginal zone. Marginal zone, margin, একদম শেষের প্রান্ত যেটা। তো এই মার্জিনাল জোনটা কেন বলছি, নামকরণটা কেন হয়েছে, যে রেড পাল্প এবং হোয়াইট পাল্পের ঠিক একদম ডিমার্কেটেড এরিয়াতে যে জোনটা থাকে সেটাকে বলা হয় মার্জিনাল জোন। এরপরে আসি পেরি আর্টারিয়াল লিম্ফয়েড শীথ, অর্থাৎ এটাকে পালস বলা হয়, পেরি আর্টারিয়াল লিম্ফয়েড শীথ। শীথ মানে কি, একদম যেটাকে বলা হয় পর্দার মতো থাকে, পর্দার মতো একটা লেয়ারে থাকে। দেখো এখানে ব্লু কালার, ডিপ ব্লু কালার দিয়ে অসংখ্য নোডিউল আছে, এগুলোকে বলা হয় লিম্ফ্যাটিক। এগুলো হচ্ছে এক একটা লিম্ফ্যাটিক নোডিউল যেটা থাকবে হোয়াইট পাল্পে। হোয়াইট পাল্পে তাহলে আমরা কি পেলাম, প্রাইমারি ফলিকল, that is the lymphatic nodule. Primary follicle is called lymphatic nodule. Okay, আমরা লিখলাম না, lymphatic nodule. And the periarterial lymphoid sheath, this is the periarterial lymphoid sheath. This light blue color area is the periarterial lymphoid sheath. This pink color area is the artery, trabecular artery. This pink color area is the trabecular artery. And this area is the marginal zone. Marginal zone that differentiate between white pulp and what is the area between white pulp and red pulp. So back to the previous slide. Previous slide যায় না।
ও, এটা তো আমার মুছে আসতে হতো। ওকে, তো আমরা এই স্লাইডে ছিলাম, এর পরের স্লাইডে আসি। হোয়াইট পাল্প, আমরা একটু আগে জানলাম যে স্প্লিনের ক্ষেত্রে দুইটা পাল্প থাকে, কোনো কর্টেক্স মেডুলা থাকে না, থাকে হচ্ছে হোয়াইট পাল্প এবং রেড পাল্প। সো ইন কেস অফ হোয়াইট পাল্প, what are they comprised? Comprised of lymphatic nodule and dense lymphatic tissue called periarterial lymphatic sheath pulse. তাহলে হোয়াইট পাল্পে কি কি থাকে? লিম্ফ্যাটিক নোডিউল থাকে, পেরিআর্টেরিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীথ থাকে এবং চারপাশ দিয়ে কি থাকে? মার্জিনাল জোন থাকে। তারপরে কি বলছে? ডেস অফ দ্য ট্রাবেকুলার আর্টারি। দেখো এখানে শুধু হোয়াইট পাল্পের ছবি, তাহলে তোমরাই দেখো, এইটা হচ্ছে ট্রাবেকুলার আর্টারি। এই বড় যে আর্টারিটা চলে গেছে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল আর্টারি ব্রাঞ্চ, এটা হচ্ছে ট্রাবেকুলার আর্টারি, ট্রাবেকুলার আর্টারি। তারপরে দেখো এই যে গোল যে অংশটা, এটাকে বলা হয় হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক নোডিউল। এটাই হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক নোডিউল বা স্প্লেনিক কর্পাসেলও বলা হয়। লিম্ফ্যাটিক নোডিউলের আরেকটা সিনোনিম, হঠাৎ ভাইবা বোর্ডে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে সিনোনিম কি, সেটাকে বলবো আমরা স্প্লেনিক কর্পাসেল। তারপরে দেখো লিম্ফ্যাটিক নোডিউলের চারপাশ দিয়ে ছোট 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 এই যে সেলগুলো দেখা যাচ্ছে একদম শীতের মতো, অর্থাৎ পর্দার মতো আছে, সেটাকে বলা হয় পেরিআর্টেরিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীথ, পেরিআর্টেরিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীথ। এরপরে আসি, এই যে গোল গোল এই এরিয়াটুকু দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় মার্জিনাল সাইনাস অর্থাৎ মার্জিনাল জোন। এই মার্জিনাল জোন শেষ হওয়ার পরেই এই জায়গাটায় কি থাকবে? আমার যে কার্সরের ফাঁকা জায়গাটা, এই জায়গায় কি থাকার কথা? রেড জোন। এটা হচ্ছে রেড পাল্পের এরিয়া, অর্থাৎ হোয়াইট পাল্পটা ঠিক মাঝখানের এরিয়াতে থাকে আর চারপাশ দিয়ে থাকবে হচ্ছে রেড পাল্পের এরিয়া। আর রেড পাল্প আর হোয়াইট পাল্প থেকে আলাদা করার জায়গাটাই হচ্ছে মার্জিনাল সাইনাস বা মার্জিনাল জোন বলা হয়। এখন দেখো দুইটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, একটাকে বলছে জিসি আর একটা হচ্ছে ম্যান্টেল জোন। এখন আমরা যদি ভাইবাতে কোশ্চেন করবে অথবা অনেক সময় থিওরিতেও 1 নম্বরের একটা কোশ্চেন আসে যে ডিসক্রাইব লিম্ফ্যাটিক নোডিউল। লিম্ফ নোড আর লিম্ফ্যাটিক নোডিউল কিন্তু দুই জিনিস, এটা পার্থক্য বুঝো তো? বুঝো? ম্যাম বলে দেন একবার। লিম্ফ্যাটিক নোডিউলটা তো হচ্ছে প্রাইমারি ফলিকলটা, তাই Yes, না? yes. আর লিম্ফ নোড? লিম্ফ নোড lymph node is like spleen, that is a lymphatic organ. Lymph node ম্যাম শোনা যায় না। a organ like nodule. Nodule means this. নাই ম্যাম এই যে নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল ম্যাম। শোনা যায়? জি ম্যাম। এখন শোনা যায় কিন্তু আগের গুলো শোনা যায় না ম্যাম। আগেরগুলো শোনা যায় নাই, কি বিপদ।
বারবার ম্যাম নেটে সমস্যা করতেছে আর কি, এই জন্য হয়তো। বারবার নেটে সমস্যা করছে, আমি বুঝতে পারছি। আম, অন্য ক্লাসগুলোতে কি এরকম প্রবলেম হতো, না আমার ক্লাসে আজকে হচ্ছে? ম্যাম অন্যগুলোতে ম্যাম ডেইলি হয় না, মাঝে মাঝে হয়। মাঝে মাঝে দুই একটা ক্লাসে এরকম সমস্যা করে। হুম, আচ্ছা আমি দেখি, যদি এরকম প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে আমাকে অফিসে গিয়ে ক্লাস নিতে হবে। আমি তো আসলে বাসায় বসে ক্লাস নিচ্ছি, তো জিপি লাইন তো আসলে সবসময় ডিস্টার্বিং। আমাকে হয়তো ভার্সিটির লাইনে ক্লাস নিতে হতে পারে, তাহলে হয়তো ভালো নেট পাওয়া যাবে। ওকে, সো আমি যেটা বলছিলাম যে স্প্লিনিক নোডিউল যেটা, এটাকে বলা হয় স্প্লেনিক কর্পাসল, স্প্লেনিক নোডিউল। অর্থাৎ তোমরা সিনোনিম গুলো একটু লিখে রাখো। এটাকে বলতে পারি আমরা লিম্ফ্যাটিক নোডিউল বা স্প্লেনিক নোডিউল। স্প্লেনিক নোডিউল কখন বলবো? যখন স্প্লিনে, লিম্ফ্যাটিক নোডিউলটাই যখন স্প্লিনে থাকবে, অর্থাৎ এই যে প্রাইমারি ফলিকল যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই প্রাইমারি ফলিকলটা যখন স্প্লিনে থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলছি স্প্লেনিক নোডিউল বা স্প্লেনিক কর্পাসল। প্লিজ এটা একটু নোট ডাউন করে রাখো, এটা ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট। তাহলে স্প্লেনিক কর্পাসল যেটা, সেটা হচ্ছে স্প্লেনিক নোডিউলও বলা হয়, অর্থাৎ এটাই হচ্ছে প্রাইমারি ফলিকল। যখন আমরা লিম্ফ নোডে যাব, লিম্ফ নোডেও সেম টাইপের একই নোডিউল থাকে। যেহেতু লিম্ফ নোডে থাকে, এই জন্য লিম্ফ নোডের এই ছোট ছোট প্রাইমারি ফলিকল গুলোকে আমরা বলে থাকি লিম্ফ্যাটিক নোডিউল। ঠিক আছে? তো এটা তোমার ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করবে যে স্প্লিনে কি ধরনের নোডিউল থাকে, লিম্ফ নোডে কি ধরনের নোডিউল থাকে। তো আমাকে বলতে হবে যে স্প্লিনে হচ্ছে স্প্লেনিক নোডিউল থাকে বা স্প্লেনিক কর্পাসলও বলতে পারি, আর লিম্ফ নোডে, লিম্ফ নোড আর লিম্ফ্যাটিক নোডিউল দুইটা টোটালি আলাদা জিনিস। লিম্ফ নোড হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা অর্গান, অর্থাৎ লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের একটা organ. Lymph node is the organ of lymphatic system. But lymphatic nodule, that is one type of follicle that is present within the lymph node. So lymphatic nodule is one type of primary follicle and present within the lymph node, present within the lymph node. এরপরে আসি স্প্লেনিক নোডিউলটা কি দ্বারা তৈরি। দেখো এখানে দেখাচ্ছে স্প্লেনিক নোডিউল, এই যে টোটাল স্প্লেনিক নোডিউল অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছে স্প্লেনিক নোডিউল। এখানে দুইটা কালার দেখা যাচ্ছে, বোঝা যায়? জি ম্যাম। ম্যাম কথা শোনা যাচ্ছে না। দেখো এই দেখো নোডিউলে দুইটা কালার দেখা যাচ্ছে, একটা হচ্ছে জিসি অর্থাৎ জার্মিনাল সেন্টার, এখন শোনা যায়? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আমি তো নিজেই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি, তোমাদের আর কি বলবো। আচ্ছা এখানে দেখো আমি বলছি যে জার্মিনাল সেন্টার যেটা, সেই জার্মিনাল সেন্টারটা হচ্ছে লাইট কালার, আর পেরিফেরি আশেপাশের এই এরিয়াটা, রাউন্ড এরিয়াটা হচ্ছে ডার্ক কালার। তাহলে পেরিফেরির এই ডার্ক কালারটা কেন আর মাঝখানে এটা লাইট কালার কেন? অর্থাৎ লিম্ফ্যাটিক নোডিউলের সিস্টেমই এরকম। তুমি যখন লিম্ফ নোডে এই নোডিউলটা দেখেছো তখনও এরকম ছিল, আবার স্প্লিনে এসে যে নোডিউলটা দেখতে পাচ্ছ সেটাও একই রকম। এটা মানে কেন এরকম হচ্ছে যে মাঝখানে হালকা আশেপাশে দিয়ে গাঢ়?
কারো কোনো আইডিয়া আছে? কেউ কথা বলে না। জানি না ম্যাম। জানি না, কেউ জানে না। আইডি 03 সিরাজুম মনিরা আছো? ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোম, আচ্ছা কে তুমি? ম্যাডাম কারিবুল। মানে নাম বলো। কারিবুল। কারিবুল, আচ্ছা আর কেউ? সিরাজুম মনিরা আছো? ম্যাম ফলিকলস গুলো থাকার কারণে ফলিকলস না, ফলিকলসটাই তো নডিউলটা। ফলিকলটাই তো নডিউল। ওকে, দেন আব্দুল হাই আছো? 100 আইডি আব্দুল হাই। ইয়েস ম্যাম। ওকে, আমি তো ভাবছিলাম ঘুমায় গেছো। বলো তাহলে, বলো তোমার কোনো আইডিয়া আছে কিনা কেন এরকম লাইট হলো আর চারপাশ দিয়ে ডার্ক হলো? ম্যাম আমি তো বলতে পারতেছি না যে কি জন্য এটা হইতেছে। তাহলে আমি যখন বলা শেষ হবে তারপর তুমি আবার বলবা, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম। Okay. So this is very important for your Viva. Germinal center that contains immature lymphocyte. Germinal center, that is the center for production of lymphocyte. That is the center for the production of lymphocyte. So these lymphocytes are immature and called lymphoblast. So immature lymphocyte is called lymphoblast, and this lymphoblast has small amount of nucleus. We know that lymphocyte has very large nucleus, and this nucleus is blue in color, and that's why that stained dark blue. So আমরা কি বললাম যে লিম্ফোসাইট সাধারণত লিম্ফোসাইটের নিউক্লিয়াসটা অনেক বড় সাইজের হয় এবং সেই বড় সাইজটা কি কালার নেয়? স্টেইনে ব্লু কালার নেয়, এবং এই ব্লু কালারটা কি হয়? খুব ডার্ক হয়। তার কারণে লিম্ফোসাইটটা আমরা খুব ডার্ক ব্লু কালার দেখি মাইক্রোস্কোপে। কিন্তু যখন আমরা এই জার্মিনাল সেন্টারে দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে ইমম্যাচিউর, অর্থাৎ লিম্ফোব্লাস্ট। লিম্ফোব্লাস্ট যেহেতু ইমম্যাচিউর, এখনো এর নিউক্লিয়াস ঠিক মতো ডেভেলপ হয় নাই। এই কারণে কি হচ্ছে? নিউক্লিয়াসের কালারটা যে ডিপ ব্লু কালার নেয়ার কথা সেই কালারটা নেয় নাই। তো এই কারণে কি হয়? জার্মিনাল সেন্টারে যা লিম্ফোব্লাস্ট আমরা দেখতে পাই সেগুলো মাইক্রোস্কোপে খুব হালকা কালারের দেখা যায়। এই জন্য অনেকটাই দেখে হোয়াইটিশ কালার, মানে হোয়াইট ব্লু কালারের মনে হয়। হালকা ব্লু একটা ভাব থাকে, কিন্তু মূলত সাদা সাদা ফাঁকা দেখা যায়। আর চারপাশে এই যে এরিয়াটা, চারপাশের যে ডার্ক এরিয়া, এই ডার্ক এরিয়াটাকে বলা হয় ম্যান্টেল জোন। এই যে এই ডার্ক এরিয়া, এইটাকে বলা হয় ম্যান্টেল জোন। এটা ম্যান্টেল জোন। আর এই ম্যান্টেল জোনে আসলে কি হয়? এইখানে থাকে ম্যাচিউর লিম্ফোসাইট, অর্থাৎ জার্মিনাল সেন্টার থেকে যে লিম্ফোব্লাস্টটা তৈরি হচ্ছে সেটা ধীরে ধীরে ম্যাচিউর হয়ে এই পেরিফেরির দিকে চলে যাচ্ছে। এই পেরিফেরির দিকের এই ডিপ এরিয়াটাকে বলা হয় ম্যান্টেল জোন। এই ম্যান্টেল জোনটাই হচ্ছে কি দ্বারা তৈরি? ম্যাচিউর লিম্ফোসাইট দ্বারা তৈরি। আর এই ম্যাচিউর লিম্ফোসাইট, আমরা বলেছি যে ম্যাচিউর লিম্ফোসাইটে কি থাকে? অনেক লার্জ সাইজের নিউক্লিয়াস থাকে। এই নিউক্লিয়াসটাই ব্লু কালার নিবে, এবং তার কারণে কি হয়? আমরা স্টেইনটা খুব ডিপ ব্লু কালার দেখি। এই জন্য এটা দেখতে খুব ডিপ কালার দেখাচ্ছে। ঠিক আছে? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ভাইবা। এখন কাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেন, সে বলো। ম্যাম কি নাম? আচ্ছা আমার হচ্ছে আব্দুল হাই। আব্দুল হাই, ওকে ফাইন। আব্দুল হাই বলো তাহলে। তোমার কোশ্চেন হবে এরকম ভাইবাতে, সবাই এই কোশ্চেনটা লিখে রাখবা। কোশ্চেন হবে এরকম যে স্প্লেনিক নোডিউল
What is the histology of splenic nodule? Or describe the histology of splenic nodule. বলো। হ্যাঁ ম্যাম, আচ্ছা ওই যে লিম্ফ্যাটিক নোডুলস জার্মিনাল সেন্টার আছে, এটা হচ্ছে আমরা যেহেতু ইম্যাচিউর স্প্লিন সাইট। পড়ছি, শোনো আমরা যেহেতু স্প্লিন পড়ছি, তাহলে আমরা কিন্তু স্প্লেনিক নডিউল বলবো। যদিও একই জিনিস, যদি লিম্ফ নোড পড়তাম তাহলে বলতাম লিম্ফ্যাটিক নডিউল। যেহেতু আমরা স্প্লিন পড়ছি তাহলে বলবো আমরা স্প্লেনিক নডিউল। এখন বলো যে স্প্লেনিক নডিউলের হিস্টোলজি। আচ্ছা ম্যাম, স্প্লেনিক নডিউলে যে জার্মিনাল সেন্টারটা আছে এটা হচ্ছে ইম্যাচিউর সাইট। এটা সেন্টার অফ প্রোডাকশন অফ লিম্ফোসাইট, অর্থাৎ লিম্ফোসাইট হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা আকারে বড় হয়, যার কারণে ওইটা যে ওই যে রংটা আর কি নেওয়ার সময় আর কি ডার্ক, বেশি একটা ডার্ক কালার হয়ে যায়। রং না, স্টেইন বলবো আমরা। হ্যাঁ স্টেইন। আর ওই স্টেইন আর ওই যে এখানে আর ওই দিস সাইট ইজ কল্ড লিম্ফোব্লাস্ট অর্থাৎ জার্মিনাল সেন্টার। এখানে নিউক্লিয়াসটা আকারে ছোট হয়, যার কারণে স্টেইনটা একটু কম হয় কি, এই কারণে একটু হোয়াইটিশ ব্লু কালার লাগে। আর ডার্ক কালারটা হচ্ছে মেন্টাল জোন। ডার্ক কালারটা হচ্ছে মেন্টাল জোন। এটা এখানে মেন্টাল অর্থাৎ এখানে ম্যাচিউর লিম্ফোসাইটটা থাকার কারণে আর কি, এই জন্য আর কি স্টেইনটা ব্লু কালার একটু বেশি নেয়, যার কারণে একটু বেশি ডার্ক কালার লাগে, ডার্ক কালার দেখা যায়। এই লিম্ফোসাইট গুলো, ম্যাচিউর লিম্ফোসাইট গুলো আসে কোথা থেকে ম্যাম? এই যে ম্যাচিউর লিম্ফোসাইট গুলো মেন্টাল জোনে আছে, সেগুলো আসে কোথা থেকে, অর্থাৎ উৎপত্তি কোথায়? লিম্ফোসাইট জার্মিনাল সেন্টার। জার্মিনাল সেন্টার, গুড। জার্মিনাল সেন্টার নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এইখান থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। জার্মিনাল অর্থাৎ জার্ম সেল যেটা আমরা বলে থাকি না, সেরকম জার্মিনাল সেন্টার। এখান থেকেই সবগুলো লিম্ফোসাইটের উৎপত্তি। যেহেতু জার্মিনাল সেন্টারে কেবল উৎপত্তি হচ্ছে, অর্থাৎ কেবল প্রোডাকশন হচ্ছে, এই জন্য এগুলো হচ্ছে লিম্ফোব্লাস্ট। আর এগুলো সাইজে ছোট হয় এবং কালারও সেভাবে নেয় না, এই জন্য হালকা কালার হয়। আর আশেপাশের গুলো যেহেতু ম্যাচিউর হয়ে যায় মেন্টাল জোনে, সেগুলো হচ্ছে ডিপ কালার নেয়, সেগুলো হচ্ছে ম্যাচিউর লিম্ফোসাইট। গুড আব্দুল ভাই, মনে থাকবে ভাইবার সময় এটা মনে রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা হোয়াইট পাল্পে বললাম যে কম্প্রাইজড অফ লিম্ফ্যাটিক নোডিউল। এখানে আসলে যদি আমার এখানেও কিন্তু ভুলই দেখাচ্ছে, বলাটা বেটার। ইন্টিমেটলি উইথ ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রাবিকুলার আর্টারি। দেখো যে আমরা ট্রাবিকুলার আর্টারি দেখেছি, এই যে এই আর্টারিটা, এটাই হচ্ছে ট্রাবিকুলার আর্টারি, এটাই হচ্ছে ট্রাবিকুলার আর্টারি। আচ্ছা, তারপরে বলছে ইচ জার্মিনাল সেন্টার অফ এ স্প্লেনিক নোডিউল ইজ সারাউন্ডেড বাই ম্যান্টেল লেয়ার। দেখো এখন যা কিছু আমি বলবো সব কিন্তু অলরেডি বলে ফেলেছি, জাস্ট আবার করে রিভাইজ দেওয়া। তাহলে প্রত্যেকটা জার্মিনাল সেন্টারের স্প্লেনিক নোডিউলে কি হয়, ম্যান্টেল লেয়ার দ্বারা আবৃত থাকে, হুইচ ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য পেরি আর্টারিয়াল শীথ। তাহলে দেখি আমরা এখানে কি বলছে, যে এই যে জার্মিনাল সেন্টার, তার চারপাশে থাকে হচ্ছে ম্যান্টেল লেয়ার, এবং এই ম্যান্টেল লেয়ারটা কার কাছাকাছি থাকে, পেরি আর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীথের কাছাকাছি থাকে। এই যে অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছে পালস, পেরি আর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীথ। এই পালসটা আসলে কি দিয়ে তৈরি? এই পালসটা ছোট 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 যে দানার মতো দেখা যাচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট লিম্ফোসাইট। এগুলো কিন্তু এগ্রিগেটেড না, ডিফিউজ লিম্ফোসাইট, অর্থাৎ সবাই আলাদা আলাদা, কেউ কারোর সাথে যুক্ত না। আর এইখানে যে মেন্টাল জোনের যে লিম্ফোসাইট গুলো আছে, সেগুলো কিন্তু কি এগ্রিগেটেড, অর্থাৎ একসাথে কম্প্যাক্ট অবস্থায় আছে, এই জন্য রাউন্ড এরকম গোল দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ মেন্টাল জোনের যে লিম্ফোসাইট গুলো, সেগুলো একদম রাউন্ড দেখা যাচ্ছে। কেন? কারণ এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট অবস্থায় আছে। আর পালস অর্থাৎ পেরি আর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীথের যে লিম্ফোসাইট গুলো আছে, সেগুলো কি হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ডিফিউজ অবস্থায় আছে। ডিফিউজ মানে কি, সব ফাঁকা ফাঁকা যার যার মতো শেষে আছে, এই জন্য এগুলো এরকম শীতের মতো দেখা যায়, অর্থাৎ পর্দার মতো দেখা যায়। আচ্ছা, তারপর লাস্ট লাইনে আসি। এখানে বলছে পেরিফেরাল লিমিট অফ দ্য হোয়াইট পাল্প আর ইন্টারফেসড উইথ দ্য রেড পাল্প বাই এ মার্জিনাল জোন। যেটা আমি আগেই বলছি যে
রেড পাল্প এবং হোয়াইট পাল্পের মাঝে ডিমার্কেশনই হচ্ছে মার্জিনাল জোন দ্বারা, অর্থাৎ মার্জিনাল জোন ডিমার্কেট রেড পাল্প অ্যান্ড হোয়াইট পাল্প। এরপরে আসি লিম্ফ্যাটিক নোডিউল উইথ জার্মিনাল সেন্টার অ্যারাউন্ড এ সেন্ট্রাল আর্টারি। এখানে দেখো এই যে সেন্ট্রাল আর্টারি দেখা যাচ্ছে, এই যে সেন্ট্রাল আর্টারিটা দেখা যাচ্ছে, এই সেন্ট্রাল আর্টারিটাই হচ্ছে, এইটাই ট্রাবিকুলার আর্টারির ব্রাঞ্চ, সেন্ট্রাল আর্টারিয়ল। অর্থাৎ ট্রাবিকুলার আর্টারি সেটাই সেন্ট্রাল আর্টারিয়লের ব্রাঞ্চ হিসাবে ভেতর দিয়ে পাস করে যাচ্ছে। এবং এই সেন্ট্রাল আর্টারিটা দেখো যে প্রত্যেকটা নোডিউলের মাঝ বরাবর দিয়ে কিন্তু তার কিছুটা অংশ চলে যাচ্ছে। এইখানকার নোডিউলের মধ্যে দিয়ে কিছুটা গেছে, তারপর এই নোডিউলের মধ্যে দিয়ে কিছুটা গেছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা নোডিউলের মধ্যে দিয়ে সেন্ট্রাল আর্টারি পাস করবে। আচ্ছা, তারপরে কি বলছে? Passing through each lymphatic nodule is a blood vessel called central artery. Central artery are branches of trabecular artery. একটু আগেই বললাম যে ট্রাবিকুলার আর্টারিটাই হচ্ছে সেন্ট্রাল আর্টারি, অর্থাৎ একই জিনিস খালি ব্রাঞ্চিং অবস্থায়। প্রথমে থাকে ট্রাবিকুলার আর্টারি, তারপর সেটা ব্রাঞ্চিং হয়ে তৈরি করবে সেন্ট্রাল আর্টারি। তারপর কি বলছে? সেলস ফাউন্ড ইন দ্য পেরিআর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীথ আর মেইনলি টি সেল। টি সেল মানে হচ্ছে লিম্ফোসাইটেরই আমরা দুই ধরনের পড়ি, একটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট আর একটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট। ঠিক আছে, অর্থাৎ লিম্ফোসাইট দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট আর একটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট। বি লিম্ফোসাইট সাধারণত অ্যান্টিবডি তৈরি করে, বোঝা গেছে? বি লিম্ফোসাইট সাধারণত অ্যান্টিবডি তৈরি। আচ্ছা, এরপরে কি বলছে? সেলস ফাউন্ড ইন দ্য পেরিআর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীথ, অর্থাৎ পেরিআর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীথ স্ট্রাকচারটা দেখলাম, ফাঁকা ফাঁকা একটু সেল ওখানে দেখা যাচ্ছে, গোল গোল ছোট ছোট। শোনা যায়? জি ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা, জার্মিনাল সেন্টার পাওয়া যেতে নাও পারে, কেন? কারো কোনো আইডিয়া আছে? আগে ধরবো না কেউ একজন বলবা? কানিজ ফাতেমা বিনতি আছো? জি ম্যাম। ওকে, বলো। জার্মিনাল সেন্টার মে নট অলওয়েজ বি প্রেজেন্ট, আইডিয়া কি? ম্যাম তাহলে ওখানে সাবস্টিটিউট আর কোনো অর্গান থাকবে মানে সেল তৈরির জন্য? নো, দেখো এখানে বলা আছে জার্মিনাল সেন্টার, চারপাশ দিয়ে ম্যান্টেল জোন। জার্মিনাল সেন্টার এটা হচ্ছে একটা প্রাইমারি ফলিকল। তো প্রাইমারি ফলিকল বা স্প্লেনিক নোডিউলের মধ্যে জার্মিনাল সেন্টার আছে এবং ম্যান্টেল জোন আছে। তো জার্মিনাল সেন্টার এখান থেকে তার লিম্ফোব্লাস্ট তৈরি করতে করতে আবার সেটা ম্যাচিউর হয়ে সাইডে চলে যাচ্ছে। তো সব সময় একটা জার্মিনাল সেন্টারের তো লাইফ স্প্যান আছে, সে কি সারা জীবন শুধু তৈরি করতে থাকবে? অর্থাৎ এই ফলিকলটা কি সারা জীবন প্রাইমারি থাকবে? না ম্যাম। এই ফলিকলটাও তো ম্যাচিউর হবে। ফলিকল আস্তে আস্তে ম্যাচিউর হয়ে জার্মিনাল সেন্টারে তো আর কোনো কাজ থাকার কথা না, কারণ তৈরি হতে হতে এটা এক পর্যায়ে কমপ্লিট হবে। তো সেই হিসাবে তখন জার্মিনাল সেন্টার নাও থাকতে পারে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জার্মিনাল সেন্টার থাকবে। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে স্প্লিন হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াসলি প্রডিউসিং অর্গান, অর্থাৎ এরা কন্টিনিউয়াসলি ব্লাড প্রডিউস করবে এবং লিম্ফ
প্রডিউস করবে। তো এই কারণে এরা কখনোই বসে থাকে না, একটা কমপ্লিট হলে আরেকটা নডিউলের কাজ শুরু হয়। তো এই জন্য জার্মিনাল সেন্টার যদি একটাতে নাও থাকে, পরবর্তীতে আরো নতুন অনেকগুলো এরকম তৈরি হয় যেখানে তারা কাজ শুরু করতে পারে। আচ্ছা, তারপরে এখন লাস্ট লাইনে আসি। ইন দ্য মোর লাইটলি স্টেইনড জার্মিনাল সেন্টার আর ফাউন্ড বি সেল। বি সেল মানে বি লিম্ফোসাইট, অর্থাৎ লিম্ফোব্লাস্ট যেটা পাওয়া যাচ্ছে। লাইটলি স্টেইনড জার্মিনাল সেন্টার থাকবে। আর কি থাকবে সেখানে? মেনি মিডিয়াম সাইজড লিম্ফোসাইট থাকবে, সাম স্মল লিম্ফোসাইট এবং লিম্ফোব্লাস্ট থাকবে। অর্থাৎ একটু আগে আমি যেটা বলছিলাম যে জার্মিনাল সেন্টার কেন লাইটলি অর্থাৎ হালকা কালার হয়, লাইটলি স্টেইনড হয়, কারণ সেখানে কি কি থাকে? বি সেল অর্থাৎ বি লিম্ফোসাইট থাকে, মিডিয়াম সাইজের লিম্ফোসাইট থাকে অর্থাৎ কেবল ম্যাচিউর হচ্ছে আস্তে আস্তে, স্মল লিম্ফোসাইট থাকে এবং লিম্ফোব্লাস্ট, মেইনলি হচ্ছে লিম্ফোব্লাস্ট থাকে। এই লিম্ফোব্লাস্টটাই আস্তে আস্তে স্মল মিডিয়াম সাইজড হয়ে বড় হতে হতে ম্যান্টেল জোনে পৌঁছে যায়। এরপরে আসি রেড পাল্প। রেড পাল্প কি দ্বারা তৈরি? ভাইভাতে বা ভাইবা অথবা ফাইনাল কোশ্চেনে দুই ধরনের কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে যে ডিসক্রাইব দ্য হিস্টোলজি অফ হোয়াইট পাল্প অর ডিসক্রাইব দ্য হিস্টোলজি অফ রেড পাল্প, অথবা জিজ্ঞাসা করবে যে what are the structures present within the red pulp? What are the structures that complete the red pulp? Red pulp consists of terminal arteries, splenic cord and splenic sinus. যে কালার এরিয়াটুকু বলা হচ্ছে যে স্প্লেনিক কর্ড এন্ড স্প্লেনিক সাইনাস, এই দুইটা শব্দ অবশ্যই বলতে হবে। These two words are very important to describe red pulp, splenic cord and splenic sinus. Splenic sinuses are discontinuous and are lined by phagocytic cell. আচ্ছা, স্প্লেনিক সাইনাস বলতে কি বোঝায়? তোমরা তো সার্কুলেটরি সিস্টেম পড়েছো তাই না? আর্টারি, ভেইন, ক্যাপিলারি এগুলো পড়ছো না? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে তো আইডিয়া আছে। আমাকে একজন বলো যে ক্যাপিলারি কয় ধরনের? ক্যাপিলারি ম্যাম 3 ধরনের। 3 ধরনের, গুড। দেন নাম বলো, মনে আছে? ম্যাম কন্টিনিউয়াস, ডিসকন্টিনিউয়াস and fenestrated. Fenestrated or porous capillary যেটা। তো কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি যেটা একদম ইনট্যাক্ট, যার মধ্যে ঢোকার কোনো সুযোগ নাই। আর ডিসকন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে একটু ছিদ্র আছে, পোর আছে, যার মধ্যে দিয়ে কিছু না কিছু ঢুকতে পারে, অথবা কিছু অংশ হয়তো ডিসকন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ একদমই নাই। তো সাইনাস হচ্ছে এই যে স্প্লেনিক সাইনাস, এই সাইনাস হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ক্যাপিলারি, স্প্লিনে থাকে, এই জন্য এটাকে বলা হয় স্প্লেনিক সাইনাস। সাইনাস মিনস ওয়ান টাইপ অফ ক্যাপিলারি, ক্যাপিলারির একটা ব্রাঞ্চ। এই সাইনাসটা হচ্ছে স্প্লিনে থাকে, এই জন্য বলা হয় স্প্লেনিক সাইনাস। এবং এই স্প্লেনিক সাইনাসের বৈশিষ্ট্য কি? what is the characteristics of splenic sinus? This sinus is discontinuous in type and lined by phagocytic cell. This sinus is discontinuous type. And splenic cord, why this is called cord? Cord like structure. তোমরা তো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পড়েছো তাই না? ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, লিভার পড়েছো? লিভার কথা শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম। লিভারে কি ছিল? হেপাটিক কর্ড নাকি? জি ম্যাম। লিভারে ছিল হেপাটিক কর্ড। তো এই হেপাটিক কর্ডের মতোই স্ট্রাকচার স্প্লিনে থাকবে, সেটাকে বলা হয় স্প্লেনিক কর্ড। অর্থাৎ সেলগুলো দড়ির মতো পাকানো অবস্থায় থাকবে, সেই জন্য এটাকে বলা হয় কর্ড, অর্থাৎ স্প্লেনিক
কর্ড, স্প্লিনে থাকবে এই জন্য স্প্লেনিক কর্ড। সেলগুলো লিভারে যেরকম হেপাটোসাইট গুলো কর্ড আকারে ছিল, ঠিক সেরকম স্প্লিনের ক্ষেত্রে স্প্লিনের যে সেলগুলো আছে সেগুলো কর্ড আকারে থাকবে। আচ্ছা, এখন কি বলছে 3 নাম্বার লাইনে, সাইনাস ওপেন ইনটু দ্য স্প্লেনিক কর্ড, অর্থাৎ সাইনাস হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ক্যাপিলারি। তো স্প্লেনিক কর্ড কি, স্প্লিনের যে সেলগুলো সেগুলোই কর্ড আকারে থাকে। তো সেলগুলোতে অবশ্যই ব্লাড ভেসেলের সংযোগ লাগবে। তো এই ব্লাড আসবে কোথা থেকে? সাইনাস থেকে। সাইনাস অর্থাৎ ক্যাপিলারি, এই ক্যাপিলারিতে যে ব্লাড থাকবে সেটা আসলে ড্রেনেজ হবে কোথায়? স্প্লেনিক কর্ডে। আর এটা অলরেডি বলে ফেলেছি, স্মুথ মাসেল সেল প্রেজেন্ট ইন রুমিনেন্ট বাট ইন হর্স অ্যান্ড ডগ হ্যাজ মায়োফাইব্রোব্লাস্ট। আমি এর আগে যে ক্যাপসুলে বলেছিলাম যে ক্যাপসুলে স্প্লিনের ক্ষেত্রে কি থাকে? স্মুথ মাসেল থাকে, কিন্তু সেটা কার ক্ষেত্রে? শুধুমাত্র রুমিনেন্টের ক্ষেত্রে। স্প্লিনের ক্যাপসুলে স্মুথ মাসেল থাকে অনলি ফর রুমিনেন্ট, বাট ইন হর্স অ্যান্ড ডগ মায়োফাইব্রোব্লাস্ট থাকে। ক্যাপসুলের সাথে হর্স এবং ডগে স্মুথ মাসেল থাকে না, তার বদলে কি থাকে? মায়োফাইব্রোব্লাস্ট, হুইচ আর সেলস দ্যাট রিজেম্বল ফাইব্রোব্লাস্ট। অর্থাৎ এটা হচ্ছে এমন ধরনের সেল যেটা ফাইব্রোব্লাস্টের মতো দেখতে, কিন্তু কাজ করবে কেমন? হ্যাভ সাম ফিচার অফ স্মুথ মাসেল। অর্থাৎ এই মায়ো শব্দটাই তো হচ্ছে মাসেল, দ্যাট মিনস ফাইব্রোব্লাস্ট টাইপের সেল, কিন্তু মায়ো শব্দটা এখানে আছে, অর্থাৎ মাসেলের মতোই কাজ করবে। এরপরে আসি স্প্লিনিক কর্ড এবং স্প্লিনিক সাইনাস কি কি দ্বারা তৈরি, এটা বললেই শেষ। Splenic cord হচ্ছে thin aggregation of lymphatic tissue containing small lymphocyte associated cell, various blood vessel. এগুলো আসলে এক কথায় মনে রাখবা যে স্প্লেনিক কর্ড, প্লাজমা সেল, ম্যাক্রোফেজ, গ্রানুলোসাইটের যে সব লাইনটা এইটা মনে রাখলেই হবে, যে কন্টেইন ম্যাক্রোফেজ, লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেল, গ্রানুলোসাইট, এন্টারোসাইট, এগুলো সব মিলে হচ্ছে স্প্লেনিক কর্ড আকারে থাকবে। ঠিক আছে, মেইনলি হচ্ছে লিম্ফোসাইট ছাড়া কখনোই স্প্লেনিক কর্ড হবে না, কারণ আমরা পড়ছি কি? লিম্ফ্যাটিক অর্গান হিসাবে স্প্লিন পড়ছি। এছাড়া 2 নাম্বার লাইনে এই যে রেড কালার দিয়ে স্পেশাল যে অংশটা, সেটা হচ্ছে আরবিসি, লুজ মেশওয়ার্ক অফ রেটিকুলার সেল অ্যান্ড ফাইবার উইথ হাই কনসেন্ট্রেশন অফ আরবিসি। দ্যাট মিনস স্প্লিনের যে মেইন ফিচার, অর্থাৎ রেড পাল্পের যে মেইন ফিচার, কেন রেড হয় তার কারণ কি? আরবিসি। এটা ভাইবার কোশ্চেন যে রেড পাল্প রেড কেন, হোয়াইট পাল্প হোয়াইট কেন? বলো দেখি। আরবিসির কারণে। আরবিসির কারণে রেড পাল্প রেড হয়। নাম কি তোমার? সাইয়েদা। আচ্ছা, সাইয়েদা আমাকে বললো যে স্প্লিনের রেড পাল্প রেড হয় কারণ প্রচুর পরিমাণে আরবিসি থাকে, তার সাথে আর কি কি থাকে? ম্যাক্রোফেজ, লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেল, গ্রানুলোসাইট, এন্টেরোসাইট, তারপরে লিম্ফোসাইট তো মেইন। এই কয়েকটা মনে রাখলেই যথেষ্ট। প্রথমেই স্প্লেনিক কর্ডের ক্ষেত্রে প্রথম যে কথাটা বলবা সেটা হচ্ছে মেইনলি থাকে আরবিসি, তারপরে বলবা কন্টেইন ম্যাক্রোফেজ, লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেল, গ্রানুলোসাইট, এন্টেরোসাইট, শেষ। এইটুকু বলতে পারলেই স্প্লেনিক কর্ড 100-এ 100। স্প্লেনিক কর্ড বললে অবশ্যই আরবিসির কথা বলতে হবে, কারণ রেড পাল্প মানেই হচ্ছে আরবিসি দ্বারা তৈরি হওয়ার কারণেই রেড হচ্ছে, এই জন্য রেড পাল্প বলা হয়। এখন বলো হোয়াইট পাল্প কেন বলা হয়? হোয়াইট পাল্পে কোনো আরবিসি নাই, এখানে লিম্ফোসাইট সেলই থাকে মেইনলি। यस, লিম্ফোসাইট সেলগুলোই থাকে মেইন। এছাড়াও হোয়াইট পাল্পেও কিন্তু এই সেম এই জিনিসগুলোই থাকে, ম্যাক্রোফেজ, লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেল, গ্রানুলোসাইট, এন্টারোসাইট, এগুলো সবই কিন্তু হোয়াইট পাল্পে আছে। শুধু নাই কি? আরবিসি। এই আরবিসি নাই থাকার কারণে হোয়াইট পাল্প হোয়াইট থাকে, আর আরবিসি থাকার কারণে রেড পাল্প রেড কালার দেখা দেয়। ঠিক আছে, due to the presence of RBC, red pulp is called as red pulp, and absence of RBC, white pulp is called white pulp.
ঠিক আছে? বিকজ ম্যাক্রোফেজ, লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেল এগুলো সবই কি হোয়াইট ব্লাড সেল, আর আরবিসি হচ্ছে রেড ব্লাড সেল। এরপরে আসি স্প্লেনিক সাইনাস। আমরা আগেই পড়েছি স্প্লেনিক সাইনাস হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ক্যাপিলারি এবং ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি, এবং এটা হচ্ছে একটা ডাইলেটেড ভেসেল লাইন্ড উইথ মডিফাইড এন্ডোথেলিয়াম অফ রড শেপ সেল দ্যাট অ্যাপিয়ার কিউবয়েডাল ইন ট্রান্সভার্স সেকশন। অর্থাৎ ট্রান্সভার্স সেকশন যখন আমরা করব তখন সেটাকে কিউবয়েডাল দেখা যায়। আর মেইনলি এটা কি দ্বারা তৈরি? আমরা জানি যে কোনো ব্লাড ভেসেলের লাইনিংই হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম। ব্লাড ভেসেলের লাইনিং মানেই হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম, এটা একদম চিরন্তন সত্য। ব্লাড এন্ডোথেলিয়াম কে বলবে? ম্যাম কিছুই শুনতে পারি না। এন্ডোথেলিয়াম কিছুই শুনতে পাও নাই? আচ্ছা, এখন বলি স্প্লেনিক সাইনাস হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ক্যাপিলারি, অর্থাৎ ব্লাড ভেসেলের একটা অংশ। আর এই ব্লাড ভেসেল, যে কোনো ব্লাড ভেসেলের লাইনিং এপিথেলিয়াম কি থাকে? এন্ডোথেলিয়াম। এন্ডোথেলিয়াম। এখন এন্ডোথেলিয়াম কি দ্বারা তৈরি? সিম্পল স্কোমাস এপিথেলিয়াম। গুড, সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। চিরন্তন সত্য। ভাইবা বোর্ডে ঢুকলে এই অ্যান্সার না দিতে পারলে ফেল। ব্লাড ভেসেলের লাইনিং এর নাম হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম, আর এন্ডোথেলিয়াম কি দ্বারা তৈরি? সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে এখানে বলছে নো কন্টিনিউয়াস বেজাল ল্যামিনা এন্ড র্যাপস লুপস অ্যারাউন্ড সাইনাসেস। অর্থাৎ যেহেতু আমরা বলেছি ডিসকন্টিনিউয়াস, এই জন্য এটাকে কি বলছে? নো কন্টিনিউয়াস বেজাল ল্যামিনা। অর্থাৎ এই যে এন্ডোথেলিয়াম গুলো যে লাইনিং এ থাকে, সেই এন্ডোথেলিয়াম গুলোকে কেউই ঢাকনা দিয়ে আবৃত করে রাখে না, অর্থাৎ এর চারপাশে কোনো সারাউন্ডিং লেয়ার কন্টিনিউয়াসলি থাকে না। তারপরে কি বলছে? যে অলসো প্রেজেন্ট ইন দ্য রেড পাল্প আর দ্য পাল্প আর্টারিজ। রেড পাল্পে আর কি থাকে? পাল্প আর্টারিও থাকে। এই ছবিটাই আমি বলছিলাম, এখানে এই হোয়াইটিশ এরিয়াটা হচ্ছে হোয়াইট পাল্প, রেড এরিয়াটা হচ্ছে রেড পাল্প, কারণ এখানে আছে রেড ব্লাড সেল। এইটা হচ্ছে ট্রাবেকুলি, আর এটা হচ্ছে ক্যাপসুল। ক্যাপসুলে স্মুথ মাসেল থাকে শুধুমাত্র রুমিনেন্টে, আর হর্স এবং ডগে থাকবে মায়োফাইব্রোব্লাস্ট। যদি জিজ্ঞাসা করে হোয়াইট পাল্প কি নিয়ে তৈরি, বলতে হবে প্রাইমারি ফলিকল বা স্প্লেনিক নোডিউল, মার্জিনাল জোন থাকবে এবং পেরি আর্টারিয়াল লিম্ফয়েড শীট থাকবে। যদি বলে রেড পাল্পে কি থাকে, তাহলে বলতে হবে এই যে রেড কালারের এই এরিয়াটা, এটা হচ্ছে স্প্লেনিক কর্ড, আর এই যে সাদা সাদা ফাঁকা এরিয়া দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে স্প্লেনিক সাইনাস। সাইনাস, যেটা বলছে এই যে ভাস্কুলার সাইনয়েড, অর্থাৎ স্প্লেনিক হয় ট্রাবেকুলি, এবং এই ট্রাবেকুলি ঢোকার কারণে টোটাল স্প্লিনটা ছোট ছোট কম্পার্টমেন্টে ভাগ হয়ে যায়। এখন এইগুলো হচ্ছে ট্রাবেকুলিরই অংশ। আর ব্লু কালারের এই যে এরিয়া দেখা যাচ্ছে, ব্লু কালারের এই এরিয়া গুলোকে বলা হয়, কি বলবো এটা? স্প্লেনিক নোডিউল। স্প্লেনিক নোডিউল, ভেরি গুড। এটা হচ্ছে স্প্লেনিক নোডিউল। আর এই যে রেড কালার যা কিছু দেখা যাচ্ছে সবই হচ্ছে রেড পাল্পের এরিয়া। এই রেড পাল্পের মধ্যে হোয়াইট পাল্প গুলো ভাসতে থাকে। দেখলে এরকম মনে হবে যে রেড পাল্প গুলো একদম পুরাটাই রেড জোন, কারণ আরবিসি আছে। আর এই রেড পাল্পের মধ্যে এই ছোট ছোট নোডিউল গুলো ভাসতে থাকে। এখন খেয়াল করে দেখো, প্রত্যেকটা স্প্লেনিক নোডিউলের মধ্যেই ছোট ছোট এরকম গোল গোল অংশ দেখা যাচ্ছে। এই ছোট ছোট অংশগুলো আসলে কি? সেন্ট্রাল আর্টারি। এখন আসি, প্রথমে যখন আমরা বলেছিলাম যে লিম্ফ নোড এবং স্প্লিনের পার্থক্য, আমরা অনেকগুলো পার্থক্য পড়েছি, এবং এইটা আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে আমরা যখন লিম্ফ নোড পড়ি, লিম্ফ নোডেও তো লিম্ফ্যাটিক নোডিউল থাকে, সেই নোডিউলে কোনো সেন্ট্রাল আর্টারি নাই।
এই যে গোল গোল যে সেন্ট্রাল আর্টারি নোডিউলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেই সেন্ট্রাল আর্টারি গুলো লিম্ফ নোডে নাই, কিন্তু স্প্লিনে আছে। এবং অনেক সময় আমরা স্লাইডে কোনটা স্প্লিন আর কোনটা লিম্ফ নোড এটা আমরা আলাদা করতে পারি না। অনেক সময় মনে হয় কি যে এই স্লাইডের মধ্যে তো আসলে পার্থক্য করা খুব কঠিন তোমাদের জন্য, তো তখন মনে হবে কি যে এই যে নোডিউল দেখতে পাচ্ছি, এই নোডিউল দেখেই অনেক সময় অনেকে লিম্ফ নোড লিখে ফেলো, কিন্তু লিম্ফ নোড লিখার কোনো সুযোগ নাই। তার দুইটা কারণ, লিম্ফ নোডে কোনো রেড কালার দেখতে পাবা না, এরকম রেড কালার এরিয়া লিম্ফ নোডে নাই, কারণ লিম্ফ নোড ব্লু কালার, কোনো আর নেই। এই জন্য এটা থেকে পার্থক্য করা যায় যে স্প্লিনে রেড পাল্পে রেড কালার আছে, অর্থাৎ আরবিসি আছে, যার কারণে এটা রেড, যেটা লিম্ফ নোড থেকে আলাদা। আর শুধু আরেকটা ভাইবার কোশ্চেন আসবে যে এই যে লিম্ফ্যাটিক যে নোডিউলটা, এই নোডিউল স্প্লিনেও আছে লিম্ফ নোডেও আছে, তাহলে কিভাবে পার্থক্য করবা? তখন বলতে হবে যে স্প্লিনের যে স্প্লেনিক নোডিউল, সেই নোডিউলে সেন্ট্রাল আর্টারি আছে, এই যে ছোট ছোট যে আর্টারি গুলো এগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল আর্টারি, কিন্তু কোনো সেন্ট্রাল আর্টারি নাই। বুঝা গেছে? একবার রিপিট করেন প্লিজ। আর একবার রিপিট, ওকে। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে স্প্লিনের স্লাইড। আমি একটু মনে হয় দেখো, এটা হচ্ছে লিম্ফ নোডের স্লাইড। লিম্ফ নোডে দেখো এটাও কিন্তু কি নোডিউল, এই যে গোল গোল এগুলো কিন্তু নোডিউল। এই নোডিউলের মধ্যে কোন ছোট গোল অংশ দেখতে পাচ্ছ? সেন্ট্রাল আর্টারি নো ম্যাম। দেখা যায়? সেন্ট্রাল আর্টারি কিন্তু এই নোডিউলের মধ্যে নাই, অর্থাৎ এটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক নোডিউল, অর্থাৎ লিম্ফ নোডে আছে। দেখো এটা হচ্ছে লিম্ফ নোড, এই লিম্ফ নোডের মধ্যে আছে লিম্ফ্যাটিক নোডিউল, ছোট ছোট গোল গোল লিম্ফ্যাটিক নোডিউল, কিন্তু এই নোডিউলের মধ্যে কোনো সেন্ট্রাল আর্টারি নাই। এবং এই পুরা লিম্ফ নোডটাই হচ্ছে ব্লু কালার দেখতে, কোনো রেড কালার নাই, পুরাটাই ব্লু। আর স্প্লিনের ক্ষেত্রে আসি, স্প্লিনে দেখো পুরাটাই রেড কালার দেখা যাচ্ছে, কারণ কি আরবিসি আছে, রেড পাল্পে আরবিসি আছে। আর যদি শুধু নোডিউলের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখো এই নোডিউলের মধ্যে কি আছে? সেন্ট্রাল আর্টারি আছে, এই যে সেন্ট্রাল আর্টারি, প্রত্যেকটা নোডিউলের মধ্যে সেন্ট্রাল আর্টারি আছে। ইভেন সেন্ট্রাল আর্টারি কখনো কখনো একটাও থাকতে পারে, আবার কখনো দুইটাও থাকতে পারে। বিশেষ করে হিউম্যানের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল আর্টারি সাধারণত নোডিউলে দুইটা থাকে, তো সেটা আমরা এখন না জানলেও চলবে। অনেক সময় ভাইবাতে জিজ্ঞাসা করে কেউ কেউ যে সেন্ট্রাল আর্টারি কি একটাই থাকে না দুইটাই থাকে, তখন বলতে পারো যে সেন্ট্রাল আর্টারি একটাও থাকতে পারে, দুইটাও থাকতে পারে, তবে সেটা রেয়ার। কিন্তু নর্মালি প্রত্যেকটা নোডিউলে একটা করেই সেন্ট্রাল আর্টারি থাকে, এই যে সেন্ট্রাল আর্টারি, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা নোডিউলে একটাই সেন্ট্রাল আর্টারি থাকবে, যেটা স্প্লিনকে আলাদা করবে। অর্থাৎ স্লাইড তুমি যখন দেখবা, এই নোডিউলটা দেখার পরে যখন এই সেন্ট্রাল আর্টারি খুঁজে পাবা, তখন চোখ বন্ধ করে খালি বসায় দিবা, এটাই হচ্ছে স্প্লিন। কনফিউজ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা নোডিউলকে ফোকাস করা হয়েছে। এই রেড কালারের এই টোটাল এরিয়াটা হচ্ছে রেড পাল্পের এরিয়া, এইটা একটা হচ্ছে স্প্লেনিক নোডিউল। এই স্প্লেনিক নোডিউলের মাঝখানে এই যে 2 নাম্বার যেটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে জার্মিনাল সেন্টার। 4 নাম্বারে ব্র্যাকেটে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ম্যান্টেল জোন। আর এই যে এইখানে এই রাউন্ড ছোট এরিয়াটা, এটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রাল আর্টারি। 3 নাম্বারে যেটা, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল আর্টারি। এখানে সবকিছুই বলেছি। আচ্ছা, এখন স্প্লিনের যে একটা ফ্লো, এইটা আসলে আমি একটু তোমাদের জন্য এটা লাগবে কিনা আমি একটু আগে শুনে নেই, যে এত ডিপলি তোমাদের পড়াবো কিনা। যদি পড়ানো লাগে তাহলে আমি এটা পরবর্তী ক্লাসে পড়াবো, আর তা না হলে এটা টোটালি বাদ দিয়ে দিব। কারণ এই স্প্লিনের 2 ধরনের সার্কুলেশন আছে, একটা ওপেন সার্কুলেশন বলে আর আরেকটা হচ্ছে ক্লোজ সার্কুলেশন বলে। অর্থাৎ স্প্লিনের মধ্যে দিয়ে যে ব্লাড প্রবাহিত হচ্ছে, ব্লাডের যে সার্কুলেশনটা, সেটা 2 ধরনের হয়, একটা ওপেন আর একটা হচ্ছে ক্লোজ। তো এইটা আমি পড়াবো কিনা সেটা শিওর হয়ে তারপর তোমাদের পড়াবো। সো আজকের ক্লাস এখানেই শেষ। আর পড়বা? না ম্যাম।
ক্লিনিক সাইনাসটা সম্পর্কে একটু আরেকটু বলতেন। স্প্লেনিক সাইনাস, আচ্ছা। এইখানে আগে আসি। দেখো, এইটা রেড কালারের এই এরিয়াটা ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে সেল দ্বারা পূর্ণ এবং এইটা হচ্ছে কর্ড লাইক স্ট্রাকচার থাকে। আচ্ছা, এইখানে মনে হয় আমি লিম্ফ নোডের ক্ষেত্রে আগে একটু বুঝালে ভালো বুঝতে পারবা। দেখো, লিম্ফ নোডের ক্ষেত্রে কি ছিল? মেডুলারি কর্ড আর মেডুলারি সাইনাস। দেখো, এই যে এরিয়াটা ডালপালার মতো যে এরিয়াগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো আসলে কি? মেডুলারি কর্ড। আর এই ডালপালার মাঝে মাঝে যে ফাঁকা জায়গাটা, অর্থাৎ দেখো দুইটা ডালের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা, অর্থাৎ দুইটা কর্ডের মাঝে একটা ফাঁকা, এই ফাঁকা জায়গাটাকে বলা হয় মেডুলারি সাইনাস। সাইনাস মানেই হচ্ছে ক্যাপিলারি, ওয়ান টাইপ অফ ক্যাপিলারি। কি ধরনের ক্যাপিলারি? ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি। ঠিক আছে, তো ক্যাপিলারি মানেই আমরা জানি যে কি দ্বারা তৈরি? এন্ডোথেলিয়াম দ্বারা লাইনিং এপিথেলিয়াম থাকে, অর্থাৎ ক্যাপিলারির লাইনিং এ যে এপিথেলিয়াম সেটা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম, অর্থাৎ সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। এখন আমরা নর্মালি জানি যে যদি কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি হতো তাহলে কি হতো? সিম্পল স্কোয়ামাস এন্ডোথেলিয়ামের চারপাশ দিয়ে ঘেরাও করে একটা বেজাল ল্যামিনা থাকতো, অর্থাৎ সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখতো। কে ঘিরে রাখতো? বেজাল ল্যামিনাটা ঘিরে রাখতো। ল্যামিনা মানে কি? এক ধরনের শীট বা এক ধরনের লেয়ার। এই লেয়ার দিয়ে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখতো কাকে? যদি কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি হতো। যেহেতু ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি, এই জন্য কি হয়? এই যে এই ক্যাপিলারি গুলো যেহেতু ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি, এই জন্য এর মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে, অর্থাৎ বেজাল ল্যামিনাটা কমপ্লিট না। সো তাহলে কি বলছিলাম? যে স্প্লেনিক সাইনাস যেটা ডাইলেটেড ভেসেল এবং লাইনড উইথ মডিফাইড এন্ডোথেলিয়াম অফ রড শেপ সেল। এই মডিফাইড এন্ডোথেলিয়াম অর্থাৎ যেটা আমরা জানি যে সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকার কথা, সেই এপিথেলিয়ামটাই একটু মডিফাই হয়ে রড শেপের আকার ধারণ করে। এবং রড শেপ আকার ধারণ করার কারণে কি হয়? যখন আমরা মাইক্রোস্কোপে ট্রান্সভার্স সেকশন দেখব তখন সেটাকে দেখতে অনেকটা কিউবয়েডাল টাইপের মনে হয়। এবং এই স্প্লেনিক সাইনাসের ক্যাপিলারি টাইপটা কি? ডিসকন্টিনিউয়াস, অর্থাৎ বেজাল ল্যামিনা দ্বারা এটা কন্টিনিউয়াসলি র‍্যাপ করা। র‍্যাপ মানে কি? মুড়ানো, র‍্যাপ করা থাকে না। এই যে এখানে বলছে নো কন্টিনিউয়াস বেজাল ল্যামিনা এন্ড র‍্যাপস লুপ অ্যারাউন্ড সাইনাসেস। র‍্যাপ করা কন্টিনিউয়াসলি না থাকার কারণে কি হয়? লুপ তৈরি হয়, অর্থাৎ মাঝে মাঝে ফাঁকা ফাঁকা স্পেস তৈরি হয়। আর স্প্লেনিক সাইনাসে কি থাকে? কিছু পাল্প আর্টারিও থাকে। অলসো প্রেজেন্ট ইন দ্য রেড পাল্প আর দ্য পাল্প আর্টারিজ, অর্থাৎ কিছু পাল্প আর্টারিজও প্রেজেন্ট থাকে। এই তো। আর প্রমিনেন্ট আইসি স্পেস অর্থাৎ ইন্টারক্যালেটেড স্পেস। ইন্টারক্যালেটেড স্পেস মানে কি? অর্থাৎ মাঝে মাঝে ফাঁকা বড় স্পেস থাকে। এই যে দেখো, এখানে একটা থেকে আরেকটা সাইনাসের মধ্যে ফাঁকা বড় স্পেস আছে, এটাই হচ্ছে ইন্টারক্যালেটেড স্পেস। একটা ক্যাপিলারি থেকে আরেকটা ক্যাপিলারি, অর্থাৎ একটা সাইনাস থেকে আরেকটা সাইনাসের মাঝে বড় ফাঁকা স্পেস আছে, এটাই হচ্ছে ইন্টারক্যালেটেড স্পেস। তাহলে আমরা বলছিলাম যেরকম কল্পনা করবা লিম্ফ নোডে যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এটা হচ্ছে মেডুলারি কর্ড, এইটা মেডুলারি কর্ড, আর কর্ড গুলোর মাঝে মাঝে যে স্পেস সেটাকে বলা হয় মেডুলারি সাইনাস। ঠিক সেম আমরা লিম্ফ স্প্লিনের ক্ষেত্রেও এরকম সেম কল্পনা করব যে এখানেও কি আছে? এখানেও স্প্লেনিক কর্ড আছে এবং কর্ডের সাথে সাথেই ফাঁকা জায়গাগুলোতে আছে হচ্ছে স্প্লেনিক সাইনাস। আর এই সাইনাস একটা সাইনাস থেকে আরেকটা সাইনাসের দূরত্ব অনেক বেশি, অর্থাৎ ইন্টারক্যালেটেড স্পেসটা অনেক বেশি। এবং এই সাইনাসটার বৈশিষ্ট্য কেমন? সাইনাসটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস এবং মডিফাইড এন্ডোথেলিয়াল সেল দ্বারা লাইনিং থাকে।
আর কন্টিনিউয়াস ডিসকন্টিনিউয়াস নামটা ডিপেন্ড করে কার উপরে? বেজাল ল্যামিনার উপরে। অর্থাৎ বেজাল ল্যামিনা যদি চারপাশ থেকে র্যাপ করে রাখে, র্যাপিং করার মতো, এন্ডোথেলিয়ামকে যদি কন্টিনিউয়াসলি র্যাপিং করে থাকে তাহলে সেটাকে বলবো কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি, আর যদি র্যাপিং কন্টিনিউয়াসলি না করে তাহলে সেটাকে আমরা বলি ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি। তো স্প্লেনিক সাইনাসের ক্ষেত্রে আসলে কন্টিনিউয়াসলি কোনো র্যাপিং করা থাকে না, অর্থাৎ মাঝখানে লুপ থাকে, যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি র্যাপ করা হয় না, তো এই কারণে এটাকে বলা হয় ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি, অর্থাৎ স্প্লেনিক সাইনাসটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি। আমি কি ক্লিয়ারলি বুঝাতে পেরেছি? ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো স্প্লিন নিয়ে যদি কারো কনফিউশন থাকে আমাকে এখন কোশ্চেন করতে পারো। স্প্লিন নিয়ে আজকে যেহেতু স্প্লিনের ক্লাস নিয়ে শেষ করছি, আর নেক্সট ডে ইনশাআল্লাহ হয়তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম হবে না, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। স্প্লিন নিয়ে কারো কোথাও যদি কোনো ম্যাম, পেরিআর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমে শীতে ওইখানে কি লিম্ফোসাইট থাকে? পেরিআর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক, অবশ্যই পেরিআর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক, ইয়েস, এই যে পেরিআর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীট, দেখো এখানে গুড়ি গুড়ি ছোট 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 অসংখ্য সেল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কেউ কারোর সাথে যুক্ত না, তার মানে এটা হচ্ছে ডিফিউজ। সাধারণত তোমরা আসলে প্রথম ক্লাসে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমে পড়েছো কিনা যে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের যে সেলগুলো আছে সেলগুলো দুই ধরনের থাকে, একটা হচ্ছে এগ্রিগেটেড আর একটা হচ্ছে ডিফিউজ টাইপের। ডিফিউজ মানে হচ্ছে ছড়ানো ছিটানো, অর্থাৎ ডিসক্রিট অবস্থায় থাকে, আইসোলেটেড। ডিফিউজ বা আইসোলেটেড বলা হয়। এই আইসোলেটেড যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে পেরিআর্টারিয়াল লিম্ফ্যাটিক শীট, অর্থাৎ এরা সবাই আলাদা আলাদা। এই যে ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি যে অংশগুলো দেখা যাচ্ছে একদম টানা লেয়ারের মতো দেখা যাচ্ছে, একটা টানা লেয়ার, অর্থাৎ টানা পর্দা শীট, এবং এগুলো কি দ্বারা তৈরি? লিম্ফোসাইট দ্বারা তৈরি। এগুলো সম্পূর্ণটাই লিম্ফোসাইট দ্বারা তৈরি। কিছু লিম্ফোসাইটের সাথে আসলে অন্যান্য কিছু সেলও থাকে, যেরকম গ্র্যানুলোসাইট থাকতে পারে, প্লাজমা সেল লিম্ফোসাইটের সাথে থাকতে পারে, ঠিক আছে? এই লিম্ফোসাইট গুলো কি ম্যাচিউর? আর এইখানে হ্যাঁ, এই লিম্ফোসাইট গুলো ম্যাচিউর। তাইলে ম্যাম হচ্ছে, তাইলে ম্যাম ডার্ক স্টেইন নিল না কেন? ডার্ক স্টেইন নিল না কারণ এগুলো এগ্রিগেটেড অবস্থায় নাই। সাপোজ কোনো কিছু যদি যখন এগ্রিগেটেড কনসেন্ট্রেটেড অবস্থায় থাকে তখন যেটার কালার নিবে, আর যেটা ডিসক্রিট অর্থাৎ ফাঁকা ফাঁকা আছে, প্রত্যেকটা সেলের মাঝে মাঝে ফাঁকা আছে, এই ফাঁকা থাকার কারণে মাঝের যে সাদা অংশটা ক্যাপচার করছে, এই কারণে মনে হচ্ছে যে এটা একটু হালকা, কিন্তু আসলে এগুলো সবই হচ্ছে ম্যাচিউর। ইমম্যাচিউর থাকে শুধুমাত্র জার্মিনাল সেন্টারে। জার্মিনাল সেন্টারেই অনলি ইমম্যাচিউর লিম্ফোব্লাস্ট থাকে, এবং এখান থেকেই সব লিম্ফোসাইট গুলো তৈরি হবে, অর্থাৎ লিম্ফোসাইট তৈরি হওয়ার জায়গাটাই হচ্ছে জার্মিনাল সেন্টার। এখান থেকে তৈরি হয়ে তারপর সব জায়গাতে পৌঁছাবে। এবং এই যে ম্যান্টেল জোন, যেটা ম্যান্টেল জোনটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ম্যাচিউর লিম্ফোসাইট, এবং যেহেতু এটা এগ্রিগেটেড অবস্থায় থাকে এই কারণে ডার্ক কালার নিবে। অর্থাৎ কোনো কিছু যদি কম্প্যাক্ট অর্থাৎ কনসেন্ট্রেটেড অবস্থায় থাকে তাহলে অনেকগুলো নিউক্লিয়াসের ব্লু কালার যখন একসাথে তুমি দেখবা একই কম্প্যাক্ট অবস্থায়, তখন সেটাকে অনেক বেশি ডিপ মনে হবে। আবার যদি সেটাকে তুমি একটু ছড়ায়ে দাও তাহলে দেখবা যে ওই কালার কন্ট্রাস্টটা কিন্তু তোমার চোখে কম লাগবে। বিষয়টা ঠিক এরকম। ক্লিয়ার? জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? ম্যাম, বলো। is there any possibility of white pulp, purple, Is there any possibility? of white pulp, purple? White pulp, purple color? Yeah, ma'am. I saw somewhere white pulp is purple. No, this is totally staining fault. White color means whitish blue color. That is not only totally white color. That is whitish blue color. Because that contain lymphocyte, lymphoblast, granulocyte, all are white blood cell. That's why they are called white. But it is not actually white. This is whitish blue color because of the nucleus that is blue in color.
So there is no chance to look it as purple color. That is totally staining fault. That is artifact. In one sense, Okay. that is artifact, staining artifact. থ্যাংক ইউ ম্যাম। সো আমরা যখন মাইক্রোস্কোপে দেখব তখন আসলে যেটা আমরা বলে থাকি যে রেড পাল্প রেড কালার আর হোয়াইট পাল্প হোয়াইট কালার দেখা যাবে, তো আমরা আর যদি স্লাইডে দেখি তাহলে আসলে দেখব রেড কালারটা রেডই দেখা যাবে, রেড অথবা কখনো কখনো হালকা একটু পিঙ্ক ভাব আসে। তো রেড কালারটা এরকম পিঙ্ক বা হোয়াইটিশ কালারই থাকবে, সরি পিঙ্ক বা রেড কালার থাকবে। কিন্তু যখন আমরা হোয়াইট পাল্প, যেটা আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে যে হোয়াইট পাল্প মানে তো হোয়াইটই তো আসলে সেটা কিন্তু হোয়াইট বলছি আমরা, হোয়াইট বলছি এই কারণে যে হোয়াইট পাল্প সেল কাকে বলে, কোনগুলো? ম্যাক্রোফেজ, এগুলো সবই হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল। এই হোয়াইট ব্লাড সেল থাকার কারণে আমরা বলছি এটা হোয়াইট পাল্প, বাট দ্যাট ইজ নট নেসেসারি টু লুক লাইক অ্যাজ হোয়াইট ইন কালার। সো under the microscope you see the white pulp as blue in color, whitish blue in color. White in case of immature lymphocyte and blue, deep blue in case of mature lymphocytes. So white pulp you look under the microscope is blue in color, not purple. বোঝা গেছে? দ্যাট ইজ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, কারণ মাইক্রোস্কোপে আমরা চিনবো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, তো তখন অনেক সময় কনফিউশন হতে পারে যে ম্যাডাম বললো যে হোয়াইট পাল্প হচ্ছে হোয়াইট কালার হওয়ার কথা, কেন হোয়াইট কালার হলো না? তো হোয়াইট আসলে কোন সেন্সে বলা হচ্ছে? তাহলে লিম্ফোসাইট যেহেতু হোয়াইট ব্লাড সেলের একটা অংশ, এই জন্য বলা হয় হোয়াইট পাল্প। কিন্তু মাইক্রোস্কোপে যখন আমরা দেখবো, দেখো এই যে নোডিউল গুলো সবই কিন্তু ব্লু কালার আর একটু সাদা সাদা অংশ আছে, তো এই জন্য এগুলো হচ্ছে, এই অংশগুলো হচ্ছে হোয়াইট পাল্প। কারণ ব্লু কালার কেন বলছি? লিম্ফোসাইটে ব্লু কালারের সংখ্যাটা বেশি, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা প্রচুর ব্লু থাকে, এই জন্য ব্লু কালার দেখবো আমরা। বলো। স্প্লিনিক নডিউলকে আমরা প্রাইমারি ফলিকল বললাম, তাই না? এখন স্প্লেনিক নোডিউল প্রাইমারি ফলিকল। সেকেন্ডারি ম্যাডাম, সেকেন্ডারি ফলিকল কি থাকে না? অবশ্যই থাকতে পারে। আমি যেটা দেখালাম জার্মিনাল সেন্টার সহ, এই যে জার্মিনাল সেন্টার সহ, এইটাকে বলছি আমরা প্রাইমারি ফলিকল। আমি একটু আগে আরেকটা জিনিস দেখিয়েছিলাম, এই যে এই লাইনটা, লাস্টের আগের লাইন, এ জার্মিনাল সেন্টার মে নট অলওয়েজ বি প্রেজেন্ট। অর্থাৎ সেকেন্ডারি ফলিকলে, অর্থাৎ এই প্রাইমারি ফলিকলটা যখন একটু ম্যাচিউর হবে তখন সেকেন্ডারি ফলিকল হবে, এবং সেকেন্ডারি ফলিকলে জার্মিনাল সেন্টারের পরিমাণটা কমে যাবে। আবার যখন টার্সিয়ারি ফলিকলে পরিণত হবে তখন কিন্তু জার্মিনাল সেন্টার থাকবেই না, কারণ তখন তো অলরেডি সে ম্যাচিউর এনাফ, আর জার্মিনাল সেন্টার দিয়ে লিম্ফোব্লাস্ট তৈরি করার দরকার নাই। বাট এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, প্রতিনিয়ত প্রাইমারি ফলিকল, প্রচুর পরিমাণে প্রাইমারি ফলিকল তৈরি হচ্ছে এবং আমাদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছে। বোঝা গেছে? প্রত্যেকটা ব্লাড সেলেরই তো কিন্তু একটা শেলফ লাইফ আছে, জানো তো? ব্লাড কি সবসময় দেওয়া যায়? আমরা যে ব্লাড ডোনেট করি কতদিন পর পর? 4 মাস পর পর। 4 মাস পর পর। হোয়াই? ম্যাম 4 মাস 120 দিন, সেই জন্য কি? ওকে, সো ব্লাড সেলের কিন্তু লাইফ স্প্যান আছে, তার মানে কি প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি পর্যন্ত গিয়ে তারও তো জীবন শেষ হয়ে যাবে, তারপর আবার শুরু হবে। বিষয়টা এরকম, বুঝতে পারছি? আর আমরা যখন ব্লাড কাউকে দেই বা ব্লাড নেই, আমরা কি শুধু বেছে বেছে রেড ব্লাড সেলটাই কি নেই? আমরা ব্লাড বলতে কিন্তু রেড ব্লাড সেল, হোয়াইট ব্লাড সেল সবই তো একসাথে নিচ্ছি, তাই না? ইয়েস ম্যাম। তো সবকিছুরই শেলফ লাইফ আছে, তো সেই হিসাবে এটা গ্রো হচ্ছে, ম্যাচিউর হচ্ছে, আবার সেটা ডিমিনিশ হয়ে যাচ্ছে, আবার নতুন করে গ্রো হচ্ছে, এরকম।
ম্যাম আর কারো কোনো বলো। ম্যাম যখন ফলিকল গুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন তো সেগুলোর আর কোনো কাজ নাই, তো ওগুলো ওয়েস্টেজ হিসেবে থেকে যাবে নাকি বের হয়ে যাবে? ওয়েস্টেজ হিসাবে বের হয়ে যাবে। তোমরা ফিজিওলজিতে পড়েছো কিনা টার্মটা আমার ঠিক খেয়াল নাই। আরবিসির যে ওয়েস্টেজ গুলো, আরবিসি তারপর হোয়াইট ব্লাড সেল ডাব্লিউবিসি, এগুলোর যে সব ওয়েস্টেজ গুলো, এগুলো হচ্ছে আমাদের ইউরিন দিয়ে আমাদের স্টুল দিয়ে প্রতিনিয়ত বের হয়ে যাচ্ছে। জি ম্যাম। ম্যাম আমরা তো পড়ছিলাম 3 মাস পর পর রক্ত দেওয়া যায়, আর রেড ব্লাড সেল হচ্ছে 4 মাস পর পর মানে তৈরি হয় নতুন করে, মানে 4 মাস পর্যন্ত বাঁচে। তাহলে যে 4 মাস পর পর রক্ত দেওয়া যায় এটা তো আমরা পড়িনি, আমরা 3 মাস পর পর রক্ত দেওয়া যায় এটা পড়ছি। মেকানিজমটা আমারটা বা ফিজিওলজিতে পড়েছো কি? আমার কথা শোনা যায়? আমি তো 4 মাস পর পরই পড়ছি। আর 4 মাস পর পর ব্লাড দিয়েছো সেটা বিষয় না, আমি বলেছি যে ফিজিওলজি ক্লাসে ফেট অফ আরবিসি, ফেট অফ ডাব্লিউবিসি পড়ানোর কথা। জি ম্যাম, সেটাই বললাম যে আমি তো 4 মাস পর পরই পড়ছি আর কি, যে 4 মাস পর পর। আচ্ছা, তো ওখানে আসলে যেগুলো এরকম ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, অর্থাৎ যেগুলোর আর কোনো কাজ থাকে না, সেগুলো হচ্ছে সবই এরকম ইউরিন স্টুল এগুলোর সাথে বের হয়ে যায়। ওকে ম্যাম। ওকে, তোমাদের আর কোনো কোশ্চেন আছে স্প্লিন সংক্রান্ত? বোঝো নাই এরকম আমি স্লাইড দিয়ে দিব, তো সেক্ষেত্রে তোমাদের পড়ে আসতে হবে। কার কাছে দিব আমাকে সেটা বলো। আমাদের সিআর এর মধ্যে যে কোনো একজনকে দিলে হবে, সমস্যা নাই, আমরা পেয়ে যাবো। ওকে, সিআর তাহলে আমাকে মেইল অ্যাড্রেসটা পাঠাবো আমার মোবাইলে আচ্ছা ম্যাম। বা মেইল অ্যাড্রেস আমি পাঠিয়ে দিব। আর নেক্সট যে সোমবার সেক্ষেত্রে তোমাদের একটু চেষ্টা করবা যে স্প্লিন, তারপর স্প্লিন তো আজকে পড়ালাম সেটা আমি ফিডব্যাক নিব, আর তার সাথে সাথে থাইমাস এবং টনসিলেরও নোট, সেই নোটগুলো থেকে তোমাদের ক্যাচ করতে সুবিধা হয়। ঠিক আছে? জি ম্যাম। ওকে, সো আমি নোটটা দিয়ে দিব। এখন তো সফট কপি থাকলেই যথেষ্ট, তোমরা একটু দেখে আসবা। আর অবভিয়াসলি স্প্লিন তো তোমাদের মানে সবাই কাউকে না কাউকে আমি কোশ্চেন ধরবই, নাম ধরে হোক বা এমনি হোক কোশ্চেন ধরবো, পড়ে আসতে হবে আমার ক্লাসে। বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। জি ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে, আজকের জন্য ক্লাস এখানেই শেষ।